दोस्तों नमस्कार। उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अबोहर शहर का नाम सिट्रस फ्रूट किन्नू के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का किन्नू देश के अन्य भागों के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, म्यांमार के अलावा कई अन्य देशों में जाता है। इस फ्रूट की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हर वर्ष नए वैक्सिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे किन्नू को वैक्स करके दूसरे राज्यों व विदेश में भेजा जाता है। परंतु जिस तरह से अबोहर में किन्नू की फसल बम्पर थी, उतने ही बम्पर तरीके से इस बार ड्रॉपिंग हो रही है, जिसको लेकर बागवानों में चिंता है। बागवानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में पूर्व सरपंच एडवोकेट सुशील सियाग और अन्य किसानों ने कहा कि कभी बागवानी विभाग की ओर से सेमिनार नहीं लगाए गए। यदि बागवानी विभाग किसानों को आकर समझाता और उन्हें किन्नू की फसल की पूरी जानकारी देता तो किसानों को और ज्यादा लाभ मिलता। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग के अधिकारियों को अपने कमरों से बाहर निकलकर फील्ड में आना चाहिए। इस बारे में बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तेजेंद्र सिंह ने बताया कि किन्नू एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक वर्ष बहुत ज्यादा तो दूसरे वर्ष बहुत कम फसल आती है। यह किन्नू की प्रकृति है, लेकिन इस बार मौसम की मार भी किन्नू पर पड़ी है। पिछले साल किन्नू की फसल बम्पर थी, लेकिन इस बार कम फसल होने के साथ मौसम की मार ने भी किन्नू को जमीन पर गिरा दिया, जिससे बागवानों को नुकसान हो सकता है। परंतु इस बार कम फसल के बावजूद किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। उन्होंने 2 बागवानों के नाम बताए कि उन्हें बहुत अच्छे रेट मिले हैं। सेमिनार के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कोरोना पीरियड 2 वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण सेमिनार नहीं लगाए जा सकते। अगले वर्ष किसानों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। बाग में 1998 में लगाई हो जी, तो भी टाइम बहुत किले थी, ना कोई जानकारी देने वालों सरकारी विभाग हूँ, ना कोई भी मैं सहायता मिलती, और बहुत ही तंग हो गए। पानी भी कौन बगता भी टाइम जदू में अस तई बाग कामयाब रख रखे, तो बहुत मारे सिर पर ही रख रखी है, मतलब इन्हें कोई सहायता कौन मिलेगी अस तई। तो ड्रम में जियाँ पानी को रख गए, जियाँ कस्सी खाड़ा बगन आ रहा है वह अपने पीछे बिंग हिसाब हूँ, बिंग ऊपर ड्रम रख गए, बिंग पानी बाल्टियाँ उगाल के छोटी पाइप लगा के मिन्नता कर गए। अगले जमींदार सागे जगह बारी होती बिना पकायो बहुत औखो, और आज तक भी खींच के ले जी। बाकी अठा बाग देखना तो घना ही मिला है, आमदन भी बहुत है लोगों के, सरकार ने भी बहुत आमदन नहीं हूँ, पर इंग माँ सरकार सहायता कौन करना रही छोटा जमींदार की बिल्कुल ही। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰੋਪੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 22-23 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਖਾਦ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। मन के चलिए इस साल पिछले साल नाल कितना फ्रूट है ਜਿਹੜਾ ਇਸ time? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਸਾਂ 20-25% ਹੀ ਫਰੂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ। ਰੇਟ ਰੂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੰਗਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਬੋਹਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੀਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40% ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੁਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਲਰ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4.25 ਏਕੜ ਬਾਗ ਆ ਕਿੰਨੂ ਦਾ, 9 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਬਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਲਟੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਤਰਾਅ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਬਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟੋਮੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲੋ ਫਰੂਟਿੰਗ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 40% ਆ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ।